لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله تعالى أيضا: من يعمل سوءا يجز به. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، قوم ملت کے لائق ورد نوجوانوں، عزیز بچوں، مسجد کے ایک گوشہ کے اندر بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اجود الاجودین ہے، اکرم الاکرمین ہے، جو منعم حقیقی ہے، اپنے بندوں پر انعام کرنے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جو ہم سب کا بلکہ اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا خالق، مالک، رازق، مربی، مدبر اور متصرف اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہم سب کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا، جنہوں نے ہم سب کو ظلمت اور تاریکی سے ہدایت اور نور کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ درود و سلام نازل ہوں نبی مکرم کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، واعظین پر، مبلغین پر، مقررین پر، خطبہ پر، ادبا پر، صلحاء پر، علماء پر، کہ جن کی بدولت اسلام کی صحیح تعلیمات ہم تک اور آپ تک پہنچی۔ حضرات گرامی، رب العالمین کا بے پایہ اور لامتناہی فضل و کرم اور شکر و احسان ہے کہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر، اس فانی دنیا کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات کے اندر ہمیں اشرف بنایا، افضل بنایا۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیگر تمام مخلوقات میں افضل بنایا، اشرفیت سے ہمیں نوازا۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو فوقیت اور برتری عطا کی ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، افضل بنایا۔ یہ رب کا ہمارے اور آپ کے اوپر بڑا احسان ہے۔ حضرات گرامی، رب نے انسانوں کو اشرف بنایا، افضل بنایا، تو ابلیس لعین شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ شیطان انسان کا دشمن بن گیا اور رب سے وعدہ کر بیٹھا کہ ہم انسانوں کو اور اللہ تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاتے رہیں گے، انہیں برائیوں پر آمادہ کرتے رہیں گے، انہیں گناہوں اور پاپوں پر ورگلاتے رہیں گے، انہیں اکساتے رہیں گے اور نیکیوں سے دور رکھیں گے۔ شیطان نے اور ابلیس نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انسانوں کو ہم صراط مستقیم سے بھٹکاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے شیطان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش میں رہیں گے، اور ان کے پاس، ان کے سامنے سے بھی آئیں گے، ان کے پیچھے سے بھی آئیں گے، اور جب یہ حربہ ہمارا کام نہیں کرے گا تو ان کے دائیں سے بھی آئیں گے، ان کے بائیں سے بھی آئیں گے، اور انسانوں کو مکمل بہکانے کی، صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ شیطان نے رب سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک نفس ہے، نفس امارہ۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں ایک قسم نفس امارہ ہے، جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، گناہوں اور پاپوں پر، بدعمالیوں، بدکاریوں پر اکساتی
नेकियों के करने से, मारूफ काम करने से, भला काम करने से रोकती है। ये नफ्स भी, नफ्स अम्मारा भी इंसानों को बुराइयों पर उकसाती है और गलाती है। हज़रत गिरामी, इंसान जब दुश्मन शैतान है और इंसान के अंदर एक नफ्स अम्मारा है, तो इस बुनियाद पर अगर इंसान से कोई खता हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, इंसान से गुनाह हो जाना, पाप हो जाना, बदअमाली हो जाना, बदकारी हो जाना मुमकिन है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर दाखिल है अल इंसान मुरक्कब मिन अल खता व निस्यान, कि इंसान मुरक्कब है खता और निस्यान से, इंसान से भूल चूक हो जाना मुमकिन है। इसी तरीके से कहा जाता है अल इंसान मरकबुल लिल खता व निस्यान, कि इंसान खता और निस्यान की सवारी है। दोनों का माना और मफहूम एक है कि इंसान से खता हो जाना, पाप हो जाना, गुनाह हो जाना मुमकिन है, वो इंसान की फितरत में दाखिल है। इंसान और जिन, ये दो मखलूक ऐसी हैं कि जिनसे गुनाहें सरजद होती हैं, जिनसे खताएं सरजद होती हैं। रहे मलाइका तो रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर शर का मादा रखा ही नहीं है, उनके अंदर, फरिश्तों के अंदर शर का मादा नहीं है, उनसे गुनाहों का सदूर, पापों का सदूर मुमकिन नहीं। रहे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मासूम अनिल खता बनाया, वो गुनाहों से मासूम थे। रहे हम और आप, तो नबी मुकर्रम का फरमान कुल्लु बनी आदम खता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खता, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी औलाद हैं, सारी की सारी औलाद खताकार हैं, सारी की सारी औलादें खताकार हैं, गुनाहगार हैं। लेकिन इन खताकारों में, इन गुनाहगारों में सबसे बेहतर खताकार, इन गुनाहगारों में सबसे बेहतर गुनाहगार वो है जो गुनाह हो जाने के बाद, पाप हो जाने के बाद फौरन रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह के सामने दस्त दराज करता है, रब्बुल आलमीन से दुआ मुनाजात करता है, रब्बुल आलमीन से माफी तलाबी करता है, अपने गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होता है, रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। नबी मुकर्रम का फरमान व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, कि ऐसा शख्स गुनाहगारों में, खताकारों में सबसे बेहतर खताकार। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि हमसे अगर गुनाहें हो जाएं, खताएं हो जाएं, पाप हो जाए, तो हम चुप ना बैठें, बल्कि फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो और रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलाफ़ी कराएं। हज़रत गिरामी, जिस तरीके से हमें और आपको ये बात मालूम है कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया, सालेह अमल किया, नेक काम किया, तो उसका सवाब हम ही को मिलना है, हम सब ये बखूबी जानते हैं। तो इसी तरीके से ये भी याद रखें कि अगर हमने बुरा काम किया, गुनाह का काम किया, मासियत की, अल्लाह की नाफरमानी की, झूठ बोला, ग़ीबत की, किसी की ग़ीबत की, चुगली की, तो याद रखें कि इसका वबाल भी हमारे ही सर आएगा। रब्बुल आलमीन का ये उसूल है, ये कायदा है, ये ज़ाब्ता है, और रब्बुल आलमीन अपने पाक कलाम के अंदर इस कायदे को बयान करता है, कहता है मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, कि जिसने अच्छा काम किया, भला काम किया, खैर का काम किया, सालेह अमल किया, मुआशरे के अंदर लोगों की इस्लाह करता रहा, नेकियों को मुआशरे के अंदर फैलाता रहा, तो याद रखें कि उसका सवाब उसी को मिलना है। और इसी तरीके से वमन असाअ फअलैहा, जिसने बुरा काम किया, पाप का काम किया, गुनाह का काम किया, खता किया, तो याद रखें कि उसका वबाल उसी के सर जाएगा, उसकी सजा उसी को मिलनी है। और रब ने ये जो उसूल बनाया है, जो कायदा बनाया है, ज़ाब्ता जो बनाया है, रब्बुल आलमीन ये ज़ाब्ता बनाकर किसी पर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह कहता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, जान लो कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ज़ालिम नहीं है, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बंदा बंदे के ऊपर तो जुल्म करता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता। रिवायतों के अंदर मौजूद है, अल्लाह कहता है वो मेरे बंदों, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर रखा है, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर रखा है, इसलिए फला तुज़ालिमू बैनकुम, तुम भी आपस में किसी दूसरे पर जुल्म न करना। अल्लाह जालिम नहीं है, इसलिए चाहता है कि मेरे बंदे भी जालिम ना हो। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाता है
मन आमिला सालिहन फलिनफ्सी व मन असाअ फअलैहा तुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। जिसने अच्छा काम किया, सालेह अमल किया तो उसका सवाब उसी को मिलना है, और जिसने बुरा काम किया, मासियत का काम किया, अल्लाह की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की, वालिदैन की नाफरमानी की, पाप का काम किया, गुनाह का काम किया, खता किया, तो याद रखें कि उसका वबाल उसी के सर जाएगा। तुम इला रब्बिकुम तुरजऊन, फिर तुम सब के सब रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाए जाओगे। इसी तरीके से तीसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मन यअमल सुअन युज्ज़ा बिही, जो बुरा काम करेगा, जो पाप का काम करेगा, उसको उसका बदला मिलकर रहेगा, रब्बुल आलमीन उसको उसका बदला देकर रहेगा। मन यअमल सुअन युज्ज़ा बिही, जो बुरा काम करेगा उसको उसका बदला मिलकर रहेगा। हज़रत गिरामी, इन तीनों आयात से जो मफ़हूम निकला वो ये कि जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे ही हमें सज़ा और जज़ा से नवाजा जाएगा। इन खैरन फ़खैरुन, इन शर्रन फ़शर्रुन, अगर बेहतर है, बेहतर हमने काम किया, अच्छा काम किया है, इन खैरन फ़खैरुन, अगर बेहतर काम किया है तो बेहतर बदला, इन शर्रन फ़शर्रुन, अगर बुरा काम किया है तो बुरा काम किया तो बुरा बदला हमें मिलना है। हज़रत गिरामी, अब आइए देखते हैं कि गुनाह के नुकसानात कैसे होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल मैं यहाँ पर आपको ये बतलाता चलूँ कि गुनाह की दो किस्में हैं, एक है गुनाह कबीरा और एक है गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा बड़े बड़े गुनाह, गुनाह सगीरा छोटे छोटे गुनाह, ये गुनाह की दो किस्में, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा। लेकिन हमें और आपको ये भी याद रखना होगा कि इसरार अला सिगार मिनल कबाइर, इसरार अला सिगार मिनल कबाइर, गुनाह की तो दो किस्में हैं, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा, लेकिन इसरार अला सिगार मिनल कबाइर, छोटे छोटे गुनाह पर मुदावमत, उसको बराबर करते रहना, उसको तर्क न करना, ये गुनाह कबीरा में दाखिल है तो छोटे गुनाह, लेकिन उसको अगर कोई शख्स बराबर करता है, उसको तर्क नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं, याद रखें कि ये गुनाह कबीरा में दाखिल है और ये बगैर तौबा के माफ होने वाला नहीं। और इसी तरीके से गुनाह कबीरा के भी दो दर्जे हैं, एक है अकबरुल कबायर जिसे शिर्क कहा जाता है, और एक है गुनाह कबीरा जिसे रब्बुल आलमीन अगर कोई शख्स तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। इसी तरीके से गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क इस एतबार से समझिए कि जिन गुनाहों पर, जिन पापों पर, जिन खताओं पर रब्बुल आलमीन की जानिब से वईद और धमकी सुनाई गई है, मिन जानिबिल्लाह वईद और धमकी है, सज़ा सुनाया गया है, उस गुनाह का ताल्लुक गुनाह कबीरा से है। और जो गुनाह नेकियों के करने से माफ हो जाते हैं, जो गुनाह नेकियों के करने से मिट जाते हैं, उस गुनाह का ताल्लुक गुनाह सगीरा से है। रब का फरमान, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। हज़रत गिरामी, अब आइए देखते हैं कि गुनाह के नुकसानात कैसे होते हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इल्म से नवाजा, काफ़ी सूझबूझ अता कर दी, और इल्म ही की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को और उसके साथ मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। फरिश्तों के अंदर चूंकि शर्क का मादा है ही नहीं, रब का हुक्म मिलते ही फौरन सजदा कर लिए, लेकिन उनके साथ मौजूद इब्लीस सजदे से इनकार कर दिया। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब रब का हुक्म मिला फरिश्तों ने सजदा कर लिया आदम के लिए, लेकिन इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया। अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, सजदे से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और वो इनकार करने वालों में से था। हज़रत गिरामी, मैं यहाँ पर यह भी बतला दूँ आपको कि रब्बुल आलमीन का हमारे और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि गुनाह और पाप का काम सबसे पहले इंसानों ने नहीं किया। गुनाह और पाप का काम सबसे पहले इंसानों ने नहीं किया, ये रब का बड़ा एहसान है। गुनाह और पाप का काम सबसे पहले इब्लीस ने किया, और रब का ये भी बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि गुनाह और पाप का काम सबसे पहले इस धरती और इस जमीन पर नहीं हुआ बल्कि आसमान पर हुआ। रब का फरमान, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने सजदे से इनकार किया, गुनाह का काम किया, रब की नाफरमानी की, सजदे से इनकार कर दिया। गुनाह इनकार तो एक चीज का किया था,
لیکن ساتھ ہی اس نے ڈبل گناہ کیا تھا، ایک حسد دوسرا تکبر۔ جب سجدے سے انکار کر دیا تو رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا، سوال کیا کہ تم کو کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ میرے حکم کے خلاف کیوں گئے؟ تمہیں کس چیز نے سجدے سے انکار کر دیا؟ ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ خلقتنی من نار، مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خاصیت علو مرتبت ہے، آگ کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں، آگ کے شعلے اوپر کو اڑتے ہیں، اور مٹی کی خاصیت سفلیت ہے، سطحیت ہے، مٹی جتنی بھی اوپر پھینک دی جائے اس کو نیچے ہی آئے گی۔ اس لیے ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا یہ کیسے مناسب ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ اللہ کہتا ہے اچھا تو اتنا سمجھدار ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے قال فاخرج منها فإنك رجيم، بھاگ جا یہاں سے، جنت سے بھاگ جا، آسمان سے بھاگ جا، فإنك رجيم، تم مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور تیرے اوپر بدلے کے دن تک لعنت ہو۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک مہینہ، دو مہینہ، ایک سال، دو سال نہیں، رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ تیرے اوپر بدلے کے دن تک لعنت۔ لیجیے رب کا وہ اصول، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کام کرے گا، رب کی نافرمانی کرے گا، اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ابلیس نے بھی سجدے سے انکار کیا، گناہ کا کام کیا، رب کی نافرمانی کی، رب العالمین نے اسے بدلہ دیا، قال فاخرج منها فإنك رجيم، جنت سے بھاگ جا، آسمان سے بھاگ جا، تو مردود ہے، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اور تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنت۔ اسی طریقے سے ہم میں سے کون نہیں جانتا فرعون کو؟ فرعون کا نام کس نے نہیں سنا؟ وہ فرعون جو بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، اپنے محتاج لوگوں پر، اپنے رعایا پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ وہ فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ وہ فرعون جو دنیا کے اندر ظلم کی مثال بن گیا۔ وہ فرعون جو بڑا طاقتور تھا، جس کے پاس بڑی قوتیں تھی، طاقتیں تھی، جو بڑا پاورفل تھا، لیکن تھا تو رب کا نافرمان، نبی کا نافرمان تھا، اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، اور اللہ کی گرفت آ گئی، اور اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ رب کا فرمان ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اور رب کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ رب کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی گرفت آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی طاقتیں دھری کی دھری رہ گئی، اس کی قوتیں دھری کی دھری رہ گئی، اس کی طاقتیں کام نہیں آئیں، اس کی قوتیں کام نہیں آئیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سمندر کے اندر گرفتار ہو گیا، پانی کے اندر ڈوب گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے قوم عاد اور قوم سمود کا نام سنا ہوگا، بڑی طاقتور قومیں تھیں، یہ دونوں بڑی طاقتور قومیں تھیں اور بڑی لمبی تڑنگی قوم تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ ان کی لمبائی 60 فٹ 90 گز ہوا کرتی تھی، بڑے لمبے تڑنگے تھے، بڑی طاقتور قوم تھی، اور یہ ہمارے جیسے محل کے اندر نہیں رہتے تھے، ہمارے جیسے مکانات کے اندر نہیں رہتے تھے، ہمارے جیسے گھروں کے اندر نہیں رہتے تھے۔ رب کہتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ پہاڑوں کے اندر گھر بنا کر زندگی گزارتے تھے، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا کر اس کے اندر رہتے تھے۔ بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑی مضبوط قومیں تھیں، بڑے لمبے تڑنگے قومیں تھیں، لیکن رب کی نافرمان قوم تھی، رب کی نافرمان قوم تھی، نبی کی نافرمان قوم تھی۔ رب کی گرفت آ گئی، رب کا عذاب آ گیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَ8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ رب بھی بڑا دلچسپ نقشہ کھینچا ہے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ سمود، تو یہ قوم سمود کو زبردست چیخ کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا، اور قوم عاد کو ایک تیز و تند ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، اور
खाविया, खजूर के खाली तने को जमीन के ऊपर बिछा दिया गया है, खजूर के दरख्तों को जमीन के ऊपर बिछा दिया गया हो, क्योंकि ये बड़ी लंबी तरह की कौम थी। ऐसा लग रहा था कि खजूर के दरख्तों को जमीन के ऊपर बिछा दिया गया हो। रब की नाफरमान कौम थी, रब का अजाब आ गया, रब की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। रब का ये उसूल है, मन यामल सुअन युज्ज़ा बिही, जो बुरा काम करेगा उसको बदला मिलकर रहेगा। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, जो बुरा काम करेगा उसको उसका, जो अच्छा काम करेगा उसको उसका सवाब मिलना है, और जो बुरा काम करेगा उसका वबाल उसी के सर जाएगा, उसको सजा मिलना है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको भी चाहिए कि अगर बशरी तकाज़े के पेश नज़र हमसे कुछ गुनाहें हो जाएं, कुछ खताएं कर बैठे, कुछ पाप कर बैठे, तो खामोश ना बैठे, बल्कि फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो, रब से दुआ मुनाजात करें, औजारी करें और बता करें, रब के सामने हाथ फैलाएं, रब के सामने हाजिर हों, रब से माफ़ी तलाफी करें, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हों, रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। रब तो बड़ा खुश होता है जब कोई शख्स उसके दरबार में हाजिर होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो रब्बुल आलमीन बड़ा खुश होता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम भी फौरन रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हों और रब्बुल आलमीन से दुआ मुनाजात करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह तू हम सबको साबिक़ुल खैरात बना, बारे अल्लाह तू हम सबको नेकियों में सबकत करने वाला बना, बारे अल्लाह तू हम सबको बुराइयों से और इसी तरीके से गुनाहों और पापों से महफूज फरमा। बारे अल्लाह अगर हमसे कुछ गुनाहें हो गई हैं, खताएं हो गई हैं, बारे अल्लाह तू गफ्फार गफूरुर रहीम है, तू हमें माफ़ फरमा। बारे अल्लाह तू हमें जब तक दुनिया के अंदर बाकी रख, ईमान पर साबित कदम रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान की हालत में हो। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसान व ईताइ ज़िल-क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि